نیچے آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جملہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ خود تو نہیں خیال آتا, یا تو شیطان ڈالتا ہے جو دونوں کو ایک ہی شیطان, یا پھر آپ نے کاپی کر لیا, اتنا پیارا لگا آپ کو عیسائیوں کا جملہ, اب نبی علیہ السلام پہ چپکا دیا. ٹھیک ہے, یہ دو فرقوں کی یہ تفسیر ہے, چھوڑیں ان کے جو بھی فرقے ہیں. توحید کا کانسیپٹ بہت کلیئر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کھانا ہے نا ہمارے ذہن میں, جو ہمارا اللہ کھانا بنتا ہے, اس میں کسی بھی نبی کی گنجائش نہیں ہے, اور نبی سے اوپر ہم کسی کو نہیں رکھتے, اس لیے باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. اللہ کا کھانا بالکل کلیئر ہے, اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر کچھ نہیں اور پھر کچھ نہیں اور پھر کچھ نہیں, اور اس کے بعد نبی علیہ السلام. اس طرح اپنی ہائرارکی بنانی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے کھانے میں انٹر کروا دیں. ہم نے مخلوق اور خالق میں فرق اتنا بڑا ہے, اسلام بہت کلیئر رکھیں. بڑے بڑے کانسیپٹ نبی علیہ السلام پہ کنفیوز کیے گئے ہیں, اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر اللہ کے اوپر کانسیپٹ کنفیوز کر دیا, بہت ہی بڑا مسئلہ, کہانی ختم کر دی ہم نے. جس ہستی نے کائنات کو بنانے کا مقصد یہ بتایا ہو کہ میری معرفت میرے تک پہنچ جاؤ, وہ اسی کا کانسیپٹ کنفیوز کر دیں گے تو پھر کیا فائدہ کسی نبی کے آنے کا نہیں آنے کا. یہ بہت دھیان میں رکھنا آپ نے. اب رہی بات کہ نبی اللہ تعالیٰ, تو یہاں پہ تو اللہ کی بھی نیڈ آ گئی نا, اللہ کو بھی نبی بھیجنے پڑے. دیکھیں سائیکالوجی آئے گی ادھر سے, جدھر سے بھی آئے گی وہ یہ والا کیڑا نکالے گی کہ اللہ تعالیٰ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنت اللہ کے لیے نہیں ہے, دوزخ اللہ کے لیے نہیں ہے, دنیا اللہ کے لیے نہیں ہے, کچھ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے. جنت دوزخ سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے, تو باقی تو کچھ بھی چاند ستارے اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیے گا. تو جب آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ پھر تو نبی ہمارے لیے بھیجیں, اللہ نے ہمارے اپنے لیے تھوڑی بھیجے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے احسانات ہیں. یہ بہت کلیئر کانسیپٹ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میں نے یہ پوری اسکیما بنائی تھی نا, تو تم لوگ خود آ گئے تھے میرے پاس کہ ہمیں یہ امانت کیوں نہیں دیتے, ہم آپ کی معرفت پوری کر لیں گے. یہ پورا ٹریول کرنا, دنیا میں آنا, پھر آپ کو ڈھونڈنا, بڑی چھوٹی اور بڑی نشانیوں سے آپ کو ڈھونڈ کے ہم پہنچ جائیں گے, پھر ہمیں اہلیت دیں گے آپ اپنی اس جنت کی اور اپنے قربت کی. خود ہم نے کہا, اللہ تعالیٰ کو خود جا کے ہم نے بولا. یہ قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو, سمجھ رہے ہیں؟ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے جا کے وہ بوجھ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آسمانوں کو دی, پہاڑوں کو دی, مگر انسان, اب سب نے کہا ہم سے نہیں اٹھتا, ہم سے نہیں وہ یہ والی امانت پوری ہوگی. انسان نے کہا ہاں میں اٹھا لوں گا, مجھے دینا سر. انہ کان ظلوما جہولا, اتنا جاہل اور ظالم تھا, اس کو پتہ ہی تھا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نبی آ رہے, اللہ کو ضرورت نہیں تھی, اللہ نے احسان کیا کہ تو بوجھا اٹھا لیا ہے. ٹھیک ہے, تو سے تو نہیں ہونا, اب تیری ہیلپ کر دیتا ہوں, بونس پوائنٹ دے دیتا ہوں, چیٹ کوڈ بتا دیتا ہوں. ایک بندہ آئے گا, میری پوری آیتیں سنا دے گا تجھے, کدھر کیوں آیا تھا, کیا کرنا, یاد دہانی کرا دے گا. یہ ہمارے فائدے کے لیے نبی آ رہے ہیں, اللہ کو کیا ضرورت نہیں کسی کی نبی کی. اگر آپ کو یہ نہیں پتا نا کہ خود کیسے آئے آپ, تو پھر یہ کنفیوژن آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کیا کیوں نہیں کہہ دیا, تو پھر ٹیسٹ کس بات کا, ٹیسٹ کے اوپر تو ساری بات تھی. یہ تو بونس دینے کے لیے نبی آئے. نبی بھی نہ ہوتے تو ٹیسٹ وہی ہوتا, قرآن بھی نہ ہوتا ٹیسٹ وہی ہوتا, آخرت ویسے ہی ہونی تھی, سوال وہی ہونے تھے. قرآن اتنا بڑا احسان ہے, بغیر کسی قرآن کے بھی تو امتوں کو ٹیسٹ چل رہا ہے نا. قرآن تو آخری امت پہ آیا نا, اس سے پہلے کیا ہونا تھا, سوچیں ذرا, نوح سے پہلے کی امتوں کو ٹیسٹ نہیں ہو رہا, ہونا ہے. یہ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہماری امت پہ کہ اتنی بڑی کہ 114 چیپٹر کا پورا کانٹریکٹ دے دے کہ یہ لو بھائی, یہ جواب رول تھا. پہلی والی امتیں اس لیے مقربین میں زیادہ ہیں. سورہ واقعہ میں نا کہ مقربین, تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کی امت ہم کم اور وہ زیادہ جو پہلے گزر گئے ہیں. جو اللہ کے سب سے قریب لوگ ہیں وہ پہلے والی امتوں میں زیادہ. کیوں؟ وہ بغیر قرآن کے اللہ تک پہنچے ہیں. ان کے پاس اس سے بڑی کوئی نشانی ہو سکتی, سب سے بڑی نشانی ہمارے پاس آئی, تو ظاہر ہے پھر ذرا سا نمبر بھی تو ڈائلوٹ ہوں گے نا ہمارے. ذرا آپ کو جب اوپن پرچہ دے دیا, اوپن بک, ان کو اوپن بک پرچہ نہیں ملا, اس لیے وہ اللہ کے قریب پہنچ گئے, اتنے نمبر لے گئے. آپ اوپن بک پرچے میں آئے, اس کے بعد بھی ہم یہ بیٹھے ہوئے کہ نہیں وہ تو ہم سے تو نہیں ہوتا ہے, تو کیوں پھر اوپر سے کیوں کہہ کے آئے تھے؟ تو یار چلو آ گئے تھے تو یہ لوگ ابھی بھی پاس ہو جاؤ. نہیں, وہ بھی نہیں, سستی آگے بیچ میں. اوپن بک کے سامنے بھی ہم پرچہ نہیں پورا کر رہے ہیں. اوپن بک پتہ نا
क्वेश्चन पेपर पहले से, किताब समेत सब कुछ पहले से, क्वेश्चन पेपर भी दे दिया, किताब भी खुलवा दी है, बैठ के पर्चा कर लो। जल्दी है, कोई जल्दी भी कोई नहीं, आराम से करें आप। तब भी नहीं कर रहे, मतलब पेपर के दौरान हम फिल्म में बैठे देख रहे हैं। पेपर के दौरान कोई फिल्म देखी है आपने? जितने मर्जी व्हाट्सएप आ जाए आपको। हम वो कौम है जो पेपर के दौरान फिल्में देखना शुरू हो गए। बहरहाल आपका सवाल नहीं था, सवाल यह कि अल्लाह को फिर अल्लाह ने कौन के नहीं क्या दिया? तो अल्लाह ने कौन ही कहाँ है सारे, सिवाय इस पूरे मैकेनिज्म के हाथी का कौन नहीं चल रहा है, इसके अंदर भी कौन नहीं चल रहा है। ये तो मशीन ये थी कि बगैर कुन के इंसान के इख्तियार में देके इंसान को टेस्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि जन्नत की जो अहलियत है ना, वहां पे सिर्फ कुन नहीं चलना है। जन्नत में सिर्फ कुन है। मैं और आप भी कुन नहीं कर रहे होंगे जन्नत में। जन्नत का तो मतलब ही है हर चीज हर जगह हर वक्त अवेलेबल है, जो दिल चाह रहा है बस सुभान अल्लाह पढ़ा आ गया, जो भी अल्लाह ने वहां पे कलमा सिखाना है। वो अहलियत के लिए अल्लाह ताला ने इस मैकेनिज्म को बताया कि कौन है उस चीज का अहल। हाँ जी हम हैं अहल, ठीक है, करके दिखाएं, आजिज हो जा, तब तुझे वो किबरियाई दूंगा जो कि जन्नत के लेवल के ऊपर पूरी उतरती है, जो इंसान को वहां पे ताकत मिल जानी है। तो आजिज तो हो, वरना तू अपने आप को अल्लाह ना समझना शुरू कर दे। तू पहले तुझे अपनी औकात तो पता चले कि तू एक मखलूक है, तू खालिक नहीं है। वहां पे जब पावर बहुत तो नहीं है। उस आजिजी का टेस्ट है दुनिया, कि यहां पे मुझे पता चले कि नहीं यार, यहां पे किसी रेडी वाले को भी नहीं कह सकता कि मैं तेरे से ऊपर हूं, सबसे नीचे मैं हूं। ठीक है, इतना मैं नीचे हूं कि मुझे पता है कि तू अल्लाह की मखलूक है, बस कहानी मेरे लिए खत्म। अब मैं कीड़ा हो गया और तू मेरे से ऊपर चला गया, क्योंकि तुझे अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। सर आपको भी तो बनाया, मगर मैं यही तो आजिज़ी पूरी करने आया हूं इधर कि मुझे तो बनाया, मैं किसी से बेहतर नहीं हूं। बहुत ध्यान में रखना, ये आजिज़ी जिस दिन गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी निशानी बता दी ना कि हर चीज माफ हो रही है आखिरत के दिन, सिवाय किबर के। किबर वाला हर जगह पे फंस रहा है। बाकी सारों को वीटो टिकट, यहाँ पे कोटे मिल रहे हैं, कोई ना कोई बहाना लगा हुआ है, चार्ट लगे हुए, लिस्टें लगी हुई, पास हो रहे हैं, सबके सब वहां पे बहाना मिलेगा। रिश्तों ने वो लिस्टें लगानी है ना कि कोई एक कुछ काम कर दे आ जाए, मगर साथ कंडीशन लगी हुई, कहीं किबर तो नहीं अटैच था, कहीं किबर तो नहीं था। अगले कॉलम में किबर लिखा हुआ है, किबर के ऊपर रेड कलर का बॉल पेन लगा हुआ है कि कोई भी देखिए, अच्छा बीच में किबर था, रियाकारी थी, अच्छा बस खत्म। क्यों? किबर जन्नत के लिए एसेट है, दुनिया में उसी कोई तो प्रैक्टिस की थी कि कहीं तू अपने आप को, शैतान ने क्या किया था? शैतान ने सिर्फ ये एलिमेंट दिखा दिया कि भाई मैं इससे बेहतर हूं। मतलब शैतान से बड़ा कोई मुसलमान है जो अल्लाह को डायरेक्ट देखता है, मानता है, मगर जहां पे आके उसने हुक्म की वो दूली की कि नहीं, अल्लाह को डायरेक्ट कह रहा है कि अल्लाह नहीं, मैं तेरी नहीं मानता क्योंकि मैं इससे बेहतर हूं। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। हम हर जगह पे हर आदम को कह रहे हैं, अभी तो आदम है ना, आदम के बच्चे हैं, नहीं मैं तेरे से बेहतर हूं। लिटरली 20 इब्लीस का कलमा रोज रिपीट करते हैं, नहीं ये बताएगा मुझे सर, ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, ये मदूदी फरदूत क्या बता रहा, मैं तेरे से बेहतर हूं। इब्लीस का डायरेक्ट जुमला ऐसे पूछते हैं, जैसे बोलते हैं जैसे कि मतलब खुद सीख के आए या फिर इब्लीस ने मेरे से सीखा हो। इब्लीस ने भी खैर वो मसाले नहीं लगाए होंगे जो हम लगा रहे हैं मसाले। इब्लीस भी तो तहजीब से शाइस्ता तरीके से बात करता होगा, मां बहन नहीं करता होगा। मैं बता रहा हूं मुसलमानों पे तो दोज़ख में और आखिरत में अबू जहल भी हंसेगा कि यार तुम तो इतने नीचे गए हो, हम भी नहीं इतने नीचे गए थे। शाबा आजा बेटा, अबू जहल विल बी द एलीट ऑफ दोज़ख एंड वी विल, वहां पे भी खाकरोग होंगे हम लोग, क्योंकि कुरान पकड़ के जमीन पे फेंका ना हमने। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, सॉल्व इट थ्रू ए वेरी सिंपल मैकेनिज्म। अपनी अना को तोड़े, अल्लाह का बंदा सामने आए तो समझ जाएंगे टेस्ट आया आपके सामने, टेस्ट आया है। आप इब्लीस के रोल में आए हैं कि नहीं, बस ये टेस्ट है, क्योंकि वो तो आदम के रोल में ही आया आपके सामने। कोई बंदर तो नहीं मिलता आपको कोई सवाल करने वाला, ना रेडी वाला, ना कोई CSS ऑफिसर, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई बंदर तो नहीं है, कोई जराफा तो नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता तो इंसान ही है। तो इसका मतलब आदम और इब्लीस का मुकाबला ना करवा देना उधर, आदम और आदम का ही रहने देना। जैसे ही आपने वो वाला कलमा बोला ना कि नहीं यार आई एम बेटर देन यू, आज आप इब्लीस हो गए उधर। ये टेस्ट था जिसके अंदर आपने सागर सरम मामला पूरा का पूरा करना था। सो आई होप के दोनों एंगल्स मैंने दे दिए हैं। कोई इस बारे में कुछ चीज़ रह गई है अल्लाह ताला के अल्लाहुस्समद, जो असमद का सीगा है ना, वो आपने वो इस पर ट्रिगर करवाया है कि अल्लाह तो नहीं किसी का मोहताज, नहीं, अल्लाह को कुछ नहीं चाहिए, ना अल्लाह को फ़ायदा होता है ना अल्लाह को नुकसान होता है। ये यहूदियों